Hello everyone. In this video, let us discuss the first problem in external reconstruction. So what is external reconstruction? Here, one company will be liquidated, and in order to take over that liquidating company, so one new company will be formed. Okay, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ liquidation of one company and formation of one new company. All the accounting treatments will be same like our amalgamation and absorption. Look at the problem. The old limited having proved unsuccessful resolves by special resolution to wind up for the purpose of reconstruction and sale to a new company called New Limited. So old limited is liquidating company and it is taken over by new company called New Limited. The balance sheet of the old limited as the date of conformity resolution was as follows. So in the liability side we have the capital 1 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid, 10 lakh equity share capital. Sundry creditors 30,000, bills payable 20,000. We have two outside liabilities, sundry creditors and bills payable. And assets consist of land and buildings 4,50,000, machinery and plant 2,40,000, sundry debtors 1 lakh, stock 50,000, cash at bank 10,000, profit and loss account 2 lakh. So here profit and loss account should be transferred to equity shareholders. Okay, it cannot be transferred to realization account. The scheme of reconstruction assented to by all parties was as follows. The new limited was to take over all the assets of old limited but not the liabilities. So new limited will take over all the assets but not liabilities. Liabilities will not be taken over by the new company. Hence, it has to be settled by purchasing company. Sundry creditors and bills payable should be paid by or settled by selling company, old limited. The capital of the new limited was to be rupees 15 lakh in 1,50,000 equity shares of rupees 10 each. So this is the authorized share capital of new company. So authorized share capital will be 15 lakh shares of rupees 10 each, means it consists of 1,50,000 shares. The new limited was to purchase the goodwill, business and assets of old limited for the sum of rupees 8 lakh. So here the total purchase consideration given is given in the problem. What is the total purchase consideration? 8 lakh rupees payable as to rupees 7 lakh by the issue of 1,40,000 equity shares of rupees 10 each with rupees 5 per share credited as paid up and rupees 1 lakh in cash. So total purchase consideration is 8 lakh rupees. Out of that 8 lakh, so 7 lakh will be settled in the form of partly paid shares. So actual face value of the share is rupees 10, but it is only 5 rupees paid up. Okay, paid up value, sorry, partly paid shares anna avaru ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, issue ಮಾಡ್ತಾರೆ. So total 1,40,000 equity shares will be issued. Equity shares of rupees 10 each with the paid up value of rupees 5 per share will be issued. So 7 lakh rupees will be given in the form of partly paid equity shares and remaining 1 lakh rupees will be 1 lakh will be paid in the form of cash, right? So here direct information is given. 8 lakh is the purchase consideration and the mode of settlement is also given. The members of the new limited were to pay the balance of rupees 5 per share due upon the shares issued to them as to rupees 2.50 on application and the balance on allotment. So now at the time of settlement of the purchase consideration, they paid the partly paid shares. Okay, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10 rupees ಇದ್ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದ ಶೇರನ್ನು 5 rupeesಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ equity shareholders of old limited. Old limited shareholder ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಈಗ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ₹5 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 5 ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗಲೇ 5 ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ₹5 ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಪೇ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ₹2.5 ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ and remaining balance. What is remaining balance? Remaining ₹2.5 should be paid in the form of allotment. ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ₹5 per share will be recovered from the shareholders. So 2.5 as application money and 2.5 as allotment money. The expenses of reconstruction amounts to ₹5,000. Here we will assume that it is met by selling company itself. There were no dissenting shareholders. So, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ dissenting and dissatisfied shareholders ಇಲ್ಲ. And all the calls were duly paid. So, here ಏನು ₹5 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀತೇವೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ₹5 per share, ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. No further shares were issued beyond those forming part of purchase consideration. So purchase consideration ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1,40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದು, ಬಟ್ ಅವರ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟು 1,50,000 ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ, ಉಳಿದ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟದು. ಓಕೆ, pass the journal entries to close the books of old limited and show the opening balance sheet of new limited. So what you have to do, so you have to close the books of old limited by passing the journal entries. Next, without passing the opening entries, you have to prepare the opening balance sheet. So first, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದು ಯಾವುದು, ಲಮ್ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 8 lakh ಲಮ್ ಸಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ 8 lakh rupees ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹7 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1 lakh ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 8 lakh. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು pass the journal entries. So first entry for the transfer of various assets. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್, all the assets must be transferred at their book value except ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಮಿಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ transfer to realization account towards all the assets will be 8,50,000. Next, no liabilities are taken over. ಯಾವುದೇ liabilities ಅನ್ನು taken over ಮಾಡಿಲ್ಲ. So therefore we will not pass the entry for transfer of various liabilities. So we will pass the next entry for the purchase consideration due. So total purchase consideration given 8 lakh. The entry will be new limited account debtor to realization account. Next entry for the receipt of purchase consideration. So purchase consideration is received in the form of partly paid shares in new limited and in the form of cash or bank. 7 lakh, 1 lakh. To strong, it's not strong limited. Okay, it is new limited. To new limited account. Next what we have to do? So liabilities, 2 liabilities were not taken over by the purchasing company. ಯಾವುದೆಲ್ಲ 2 liabilities ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಬೋತ್ ದ liability should be settled by ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಆ 2 ಲೈಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 5,000. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಯಾರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ borne by our selling company. So therefore the entry should be recorded in realization account, and the entry is realization account debtor to cash or ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಒಂದು 50,000, ಇನ್ನೊಂದು 5,000. ಸೊ 55,000 ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 1,00,000. ಆ 1,00,000ಇಂದ ಈ 55,000 ರುಪೀಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಅದು 1,00,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50,000 ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, 5,000 ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು 45,000 ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಆ 45,000ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ 8,50,000 ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ 8,00,000 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ 5,000 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 55,000. ಡೆಬಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, we have to transfer the share capital to the shareholders account. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 10 lakh. Next, in the asset side we have one debit balance of profit and loss account. ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 7 lakh rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 lakh rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ 1 lakhಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗಿದೆ? 50,000 ಮತ್ತು 5,000 ಹೋಗಿದೆ. 50,000 ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 5,000 ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 45,000 ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ನೀವು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೀಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಫೋರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಟ್ ದೇಯರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದರ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ 1,40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅದು ₹5 per ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ₹5 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? 1,40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 4,50,000, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 2,40,000, sundry debtors 1 lakh, stock 50,000, cash balance. Here you should be very careful. What is the taken over value of cash? 10,000 taken over value. Okay, balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 lakh ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಪ್ರತಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಂದ ₹5 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? 1,40,000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂಟು ₹5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7 lakh rupees. That 7 lakh rupee will be received in the form of cash. ಅದು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಅದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಕ್ಯಾಶ್ 7,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 7 lakh 10,000 ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 6 lakh 10,000. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ. 7 lakh, that is the recovery of unpaid balance of shares. 10,000 taken over balance of cash.
ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1 lakh ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, 6,10,000. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವನ್ the authorized share capital of the company will be 1,50,000 shares of rupees 10 each, 15 lakh. It will not be accounted, ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ 1,40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹5 ಈಚ್. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ₹5 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 10. So now those shares are fully paid shares, 14 lakh rupees. Next, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 4,50,000, ಮಿಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 2,40,000, ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 1 lakh, ಸ್ಟಾಕ್ 50,000, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ವರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 50,000 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. 5 ಅಲ್ಲ, ಈಗ 10 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 1,40,000 ಇಂಟು 5, 7 lakh. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಾವು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2.5 ರೂಪೀಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡದ್ದು 7 lakh rupees, 7 lakh ಅಲ್ಲ, 3,50,000. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡದ್ದು 3,50,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 7 lakh. ಅದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ.